Good morning, students. I wholeheartedly welcome you to my online English classes. So, today I am going to discuss about fourth semester's workbook concepts, notices, agendas, and minutes. Already in the last class, I discussed with you all these three concepts. What is notice, what is agenda, and what is minute. These three notices, agendas, and minutes, these three are interlinked, that means interconnected. What is a notice and how notice should be written? Notice is an intimation letter given by a particular institution or an organization or a business enterprise to its members regarding a particular meeting. So, what should be there in a notice and how it should be written? Notice will be in a letter format. On the top center of the notice, the name of the institution should be written at the top center, and next it is followed by the date. Date should comes on the left, bottom left, that is left side, left margin. Next, the notice should be written. It should be written in simple language. It should convey the message about a scheduled meeting. See, for example, I am going to read about what or how should a notice be written. See, now we are facing the corona effect, and all the classes have been closed. And if the classes are reopened after the lockdown, the institution or a particular school is going to give a notice to its students. That is, the annual examinations. For example, I am talking about annual examinations because of coronavirus, annual examinations have been postponed. The institution is now issuing a notice to its students. The annual examinations have been rescheduled to 20th May 2020. The timetable and syllabus for each class will be given to the students by the respective class teachers. So this is notice, and after the notice written, at the left bottom corner, that is signature and name of the issuing authority should be mentioned. So this is about notice. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೋಟಿಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಗಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗಬಹುದು, ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಆ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಿನಾಂಕವನ್ನು, ಆ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ನೋಟಿಸಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಡತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟಿಸನ್ನು ಯಾರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇದು ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ.
Now I am moving to discuss with you about agendas. So when I was discussing with you about commercial and computer terms, I told you about agenda. What is an agenda? Agenda is a list of items of business to be considered at a meeting. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಈ ಅಜೆಂಡಾನ ನೋಟಿಸಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ? Agenda usually will be presented in a meeting by the secretary of the institution or secretary of a particular business enterprise. ಹಾಗಾದರೆ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಅಜೆಂಡಾದ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ, ಅಂದರೆ ಆ ಸಭೆಯ ನಡೆಯುವಂತಹ ದಿನಾಂಕ, ಸಭೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳ, ವೆನ್ಯೂ. So all these three should be mentioned. So on the top center, as I told, the title, that is agenda, should be written, and leave some space. On the left margin, begin with the name of the institution, leave some space, then mention the date of the meeting, then time should be mentioned, and the venue where the meeting will be held should be mentioned. And when the meeting begins, the time should be mentioned, at what time the meeting begins. See, for example, the meeting is scheduled for 11 a.m. At 11 a.m., what should be mentioned? First, you should mention 11 a.m. space, call to order. At 11:15 a.m., then below that, presentation by the secretary of the minutes of the meeting held previously. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. 11:15 ಆರಂಭ ಆಗಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ 11:30 ಅವ್ರದ್ದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11:30 ಅಂತ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಂತರ 11:15 12:15 ತನಕ ಅವರ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. 12:15 ಮತ್ತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮೂದಿಸಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಷರರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಷರರ್ 12:15 12:45. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12:45 ಅಗೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ 12:45 p.m. ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ 12:45 1 ಗಂಟೆ ತನಕ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ 1 p.m. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜೋರ್ನ್ಮೆಂಟ್, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾವು ನೋಟಿಸನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆ ನೋಟಿಸಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ
ಅಜೆಂಡಾನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಈ ಅಜೆಂಡಾದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 3 ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅಜೆಂಡಾನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇನು, ಈ ಹಿಂದೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಏನೇನು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಈ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಆ ಅಜೆಂಡಾ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಭೆಯ ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್, someone present is usually asked to keep a written record of all discussions and decisions taken that day. ಅವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಏನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. An accurate written record is essential not only for those who attend the meeting but also for those who were absent. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ರು, ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ and is circulated along with the notice and agenda for the next meeting. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ, ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸನ್ನು ಮತ್ತು ಅಜೆಂಡಾನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಸಹ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅಜೆಂಡಾನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೀವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. On the left margin, begin with the name of the institution and leave some space. Write the date of the meeting, the time of the meeting, and venue of the meeting, and next followed by the discussions and decisions taken and who are all present, members presented. So these should be written in minutes. So today we discussed all these 3 concepts, that is notices, agendas and minutes. So this is issued by a particular institution or a particular business enterprise. ಈ 3 ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. these 3 are interconnected and interlinked. ಈ 3 ಬರೆಯೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದಾ ನೀವು ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.